Okay, students, we have started finite fields already in last class. The finite field is one having only a finite number of elements. It is a field and has finite number of elements, maybe 2, 5, 10, like that. Already we have seen the problem also. Construct a field of two elements. Suppose you let f or z2 is 0, 1. Then this z2 with respect to plus and dot is a field. You see here with respect to plus 0 plus 1. 0, 1 only two elements. With respect to addition, we will show that with respect to addition this is a abelian group, and also with respect to dot it is abelian group distributive laws holds. Then only the given f or z2 is a field. Okay, here you see plus is there, 0 plus 0 0, 0 plus 1 is 1. Similarly 1 plus 0 is 0 here, this is 0 1 into 1 is 1, 0 1 ప్లేస్లు మారాయమ్మా, ఇక్కడ ప్లేస్లు మారాయి. డాట్ తీసుకుంటే 0తో మల్టిప్లికేషన్ 0, 1తో మల్టిప్లికేషన్ 0. You observe all these elements belongs to f, no doubt. These also. కాబట్టి ప్లస్ అండ్ డాట్ ఆర్ బైనరీ ఆపరేషన్స్ ఇన్ f అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ you observe all satisfies here, all laws. Clearly plus and dot are binary operations. 0 elements, additive 0 is there. Okay, and a plus b is equal to b plus a formula is there. Kabatti this is commutative group with respect to plus. Similarly dot also 0 into 1 is 1 into 0, a into b is equal to b into a. Kabatti with respect to dot also, I mean multiplication, it is abelian group. So now we have 0 element is there, additive inverse is there. For every element we have inverse, అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఇన్వర్స్ ఉండాలి. 0కి ఇన్వర్స్ ఉంది. అలాగే అడిటివ్ తీసుకుంటే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ 0, ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ 1. టేబుల్ చూసారంటే ఓకే. అడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏది తీసుకుంటే 0 వస్తుందో, 0 ప్లస్ 0 0, ఓకే. 1 ప్లస్ 1 0, 1 ప్లస్ 1 0, వెరీ సారీ, 1 ప్లస్ 0 ఈజ్ 1. ఇది కరెక్టేనమ్మా. 1 ప్లస్ 1 అంటే 2 వస్తుందమ్మా. 2 అంటే z2 కాబట్టి మళ్ళీ 0 స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ 0. 0కి 0 యాడ్ చేస్తేనే ఐడెంటిటీ 0 వచ్చింది. అలాగే 1కి 1 యాడ్ చేస్తేనే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0 వచ్చింది. కాబట్టి 0 ఇన్వర్స్ 0నే, 1 ఇన్వర్స్ 1నే, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తేనే మీకు ఐడెంటిటీ వచ్చింది. కాబట్టి ఇది కరెక్టేనమ్మా. సో అడిటివ్ ఇన్వర్స్, సిమిలర్లీ మల్టిప్లికేషన్ ఇన్వర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ ఫీల్డ్ అని చెప్తాం. వన్స్ అగైన్ ఫైనైట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్ ఓన్లీ a finite number of elements. We are already familiar with examples furnished by the fields JP, integers mod p. JP means integers mod p. ఇక్కడ మనం చేసింది ఏంటి, ఇంటీజర్స్ mod 2 చేసాం, z2 చేసాం కదా. 0 1 మీన్స్ z2, ఇంటీజర్స్ mod 2, z2, zp మీన్స్ ఇంటీజర్స్ mod p. z2 చేసాం, సారీ j2 చేసాం, j2 చేసాం అంటే ఇలా ఒక సింబల్ ఇచ్చినారు. ఇంటీజర్స్ mod 2 మనం చేసింది ఇంటీజర్ mod 2 చేసాం ఇక్కడ, అంటే z2 చేసాం. దాన్ని jp j2 అని పెట్టచ్చు. ఎవరి ప్రైమ్ p, ప్రతి ప్రైమ్ నెంబర్కి అది ఫీల్డ్ అవుతుందట. 2 కూడా ప్రైమే కాబట్టి. అలాగే 5 ఎలిమెంట్స్ 0 z5 తీసుకున్నారు అనుకోండి, అంటే j5 అని చెప్తాం. తీసుకుంటే 0 1 2 3 4 అది కూడా ఫీల్డ్ అవుతుంది. ఓకే, లైక్ దట్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమంటే ఇది ఒకటే z2నే కాదు, z5 కూడా అవుతుంది. ప్రైమ్ p ప్రైమ్ అయితే ప్రైమ్ నంబర్ ఇంటీజర్ ఉన్నటువంటి మాడ్యులో ఉన్నటువంటి ఎవ్రీ సెట్ ఈస్ ఫీల్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినిషన్, characteristic of a ring. The characteristic of a ring is defined as a least positive integer p such that pa is equal to 0 for all a belongs to R. See here, the characteristic of a ring, or R అనేది ఒక రింగ్గా తీసుకుంటే it is, the characteristic is defined as a least integer. Characteristic is nothing but an integer p
such that PA is equal to 0 for all A belongs to R. What does it means, ma? You let an element A belongs to R. You let an element A belongs to R. Then మీరు క్యారెక్టరిస్టిక్ అని చెప్తున్న ఈ పి అనే నెంబర్తో ఏని మల్టిప్లై చేస్తే ప్రోడక్ట్ 0 వచ్చేయాలంట. ఏ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. పి ఈజ్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇఫ్ పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, కంపల్సరీ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. See here, if a positive integer p does not exist, అలాంటి integer p లేకపోతే, then we say that the characteristic of R is 0 or finite. This is 0, ZERO, 0 or infinite. Okay. Suppose you take R is equal to 0, 1, 2, 3, 4, చెప్పాను Z7, కంపల్సరీగా ఇది వచ్చేసి ఫీల్డ్ అవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ అడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్. ఎందుకంటే 7 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి, Z7 ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్ అవుతుంది. అంతకంటే ముందు ఇది ఒక రింగ్ అవుతుంది, రింగ్ కూడా అవుతుంది. ఫీల్డ్ అవుతుందంటే కంపల్సరీ రింగ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే రింగ్కి వచ్చేసి ఆర్ ప్లస్ ఈజ్ ఎబిలియన్, ఆర్ డాట్ ఈజ్ సెమీ గ్రూప్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాస్ ఎగ్జిస్ట్. బట్ ఫీల్డ్ ఆర్ ప్లస్ ఈజ్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అండ్ ఆర్ డాట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎబిలియన్ గ్రూప్. అంటే రింగ్ కంటే ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఇది ఒక ఫీల్డే అవుతుంది అంటే రింగ్ అవుతుంది కంపల్సరీగా. సో ఆర్ ఈజ్ ఎ రింగ్ అండర్ అడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 7. ఇక్కడ జీరో ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ జీరో ఎలిమెంట్ వచ్చేసి జీరోనే, అడిటివ్ జీరో. ఇది ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అంటే మిగిలిన ఏదైనా జీరో కాన్ నెంబర్ ఏదైనా తీసుకోండి, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇది తీసుకుంటే 7A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మాడ్యులో 7. 7 డివైడ్స్ 7A మైనస్ 0, 7 డివైడ్స్ 7A క్యాన్సిల్ పోతుంది, ఏ వస్తుంది, ఏ ఒక ఇంటీజర్, ఎందుకంటే అన్ని ఇంటీజర్సే కాబట్టి. ఓకే, 7A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. ఓకే, 7A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ వచ్చింది. ఓకేమ్మా, 7A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అంటే హియర్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, 0 కాన్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను నేను, అదర్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ తీసుకున్నాను. కాబట్టి ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అయినప్పుడు సమ్ పీ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 లాగా ఉంది కదా. ఇది పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అయితే దిస్ నంబర్ పీ ప్లేస్లో ఉన్న నంబర్ని మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ అని చెప్తాము. కాబట్టి 7 ఈజ్ లీస్ట్ పాజిటివ్, 7 క్యారెక్టరిస్టిక్ అని చెప్పొచ్చు. కానీ 7 కంటే తక్కువ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇలాగే సపోజ్ 3A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందనుకోండి, ఆ లీస్ట్ నెంబర్ 3ని మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ అని చెప్తాం. కాబట్టి 7A లీస్ట్ నెంబర్ అని చూపించగలిగితే 7 ఈజ్ ద లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయినప్పుడే క్యారెక్టరిస్టిక్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెక్ చేద్దాం. ఫర్ 1 బిలాంగ్స్ టు ఆర్, 1 తీసుకున్నాము, పీ ఇంటూ 1 తీసుకుంటే పీ అవుతుంది. పీ అంటే సపోజ్ ఏదో 3 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 3 ఇంటూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది, కానీ అది 0 కాదు. సపోజ్ మీరు మనసులో పీ అనేదాన్ని 3 అనుకున్నారు అనుకోండి, పీ ఇంటూ 1 బిలాంగ్స్ టు ఆర్, పీ బిలాంగ్స్ టు ఆర్, పీని 3 అనుకోండి, 1 ఇంటూ 3 బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ పీ ఇంటూ 1 ఈస్ 3 ఇంటూ 1 ఈస్ 3నే అవుతుంది, కానీ 0 అవ్వదు కదా. కాబట్టి ఇంకో ఆ పీ ఏంటి, మీరు 7 కంటే తక్కువ నెంబర్ తీసుకొని చెక్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ పీ వచ్చేసి 0 లెస్ దెన్ పీ లెస్ దెన్ 7. సరే, ఇంకో నెంబర్ చెక్ చేయండి, 5 తీసుకోండి, పీ ఇంటూ 5 ఇంటూ 1 ఈస్ 5 అవుతుంది, 0 లెస్ దెన్ 5 లెస్ దెన్ 7. కాబట్టి 7 కాకుండా దానికంటే తక్కువ ఉన్న ఏ నెంబర్ తీసుకొని మీరు చేసినా కూడా మీకు 0 రావట్లేదు. అంటే ఎలిమెంట్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఇంటూ 7 అయితేనే మీకు 0 అవుతుంది. 7 కంటే తక్కువ ఉన్న ఏ నెంబర్ కూడా మీకు ప్రోడక్ట్లో 0ని ఇవ్వట్లేదు. దట్ మీన్స్ 7 ఈజ్ ద లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. సో సచ్ దట్ 7A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ 7. See the next example. The characteristic of ring Z plus dot, Z అంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ దాకా ఉంటుంది. ఈజ్ 0. The characteristic of this ring Z plus dot is 0. ఎందుకంటే no positive integer n such that NA is equal to 0 for all A belongs to Z. 0 కాకుండా క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటే 0 ఉండకూడదు. 0 కాకుండా ఇంకో ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోండి, 1, 2, 3, 4, 5 ఇలాగా
ఇలా వరుసగా తీసుకుంటే ఇక్కడ మీకు 7 ప్లేస్లో 0 పెడుతున్నాం కాబట్టి 7 మాడ్యులో వచ్చింది. నెక్స్ట్ జెడ్ అంటే ఏంటి, 6, 7, 8 అట్లా కంటిన్యూస్గా మీకు ఇన్ఫినిటీ దాకా ఉంటుంది. సపోజ్ ఏదైనా ఒక ఇంటీజర్ తీసుకోండి, సపోజ్ 2 తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇంటూ ఏ అంటే 5 అనుకున్నారు అనుకోండి, 2 into 5 10 అవుతుంది కానీ 0 కాదు. కాబట్టి ఇంటీజర్స్లో దెర్ ఈజ్ నో పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఎన్ సచ్ దట్ ఎన్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు 3. కాబట్టి ఏఎన్ ఉండదు ఎన్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యేటట్టు, అంటే అసలు అలాంటి నంబరే ఉండదు. కాబట్టి దాని క్యారెక్టరిస్టిక్ 0 ఆర్ ఇన్ఫినిటీ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్ 0 అని చెప్పేస్తున్నాను. బిట్స్లో అడగచ్చు, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ రింగ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ రింగ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అంటే z plus dot is 0. Okay ma, now we see the theorem. I think all of you have the idea on characteristic. What is characteristic? Definition చెప్తుంది ఏంటి, in a ring there is no what is characteristic? The characteristic of a ring R is defined as the least positive integer p such that pa is equal to 0. A belongs to R. R is a ring అని తీసుకున్నారు, A belongs to R అని తీసుకుంటున్నారు. A belongs to R అయినప్పుడు PA is equal to 0 అయ్యేటట్లుగా, అంటే ఏతో ప్రోడక్ట్లో ఒక P అనే నెంబర్ తీసుకుంటే ప్రోడక్ట్ 0 అయ్యేటట్లుగా లీస్ట్ ఇంటీజర్ P ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే దాన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటాం. మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చానే, ఇక్కడ లీస్ట్ ఇంటీజర్ అన్నాను. నెక్స్ట్ 14A తీసుకున్నా కూడా, మీరు 7 ప్లేస్లో 14 తీసుకున్నా కూడా 14A is equal to 0 mod 7 అవుద్ది, అంటే 14A is equal to 0 వస్తుంది. కాబట్టి 7ఏ కాదు 14కి కూడా ప్రోడక్ట్ 0 అవుతుంది. కాబట్టి వాటన్నిటిలో లీస్ట్ వచ్చేసి 7 అనమాట. ఇక్కడ 7A is equal to 0 అవుతుంది, 14A 0 అవుతుంది, 21A 0 అవుతుంది. కాకపోతే 7 లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ సచ్ దట్ 7A is equal to 0. లీస్ట్ అనేది అక్కడ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. నౌ we will see the theorem. The characteristic of a field is either a prime or 0. Prime అన్న అవ్వాలట, 0 అన్న అవ్వాలట. ఓకే, or ఇదే స్టేట్మెంట్, the characteristic of an integral domain, ID అంటాం సింపుల్గా. ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ either prime or 0. ఏది అడిగినా ఇదే ప్రూఫ్ అనమాట. లెట్ ఆర్ ప్లస్ డాట్ బి ఎన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అంటే రింగ్కి 2 ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్స్ ఇస్తాం. ఏంటది, రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు అది రింగ్ విత్ యూనిటీ అయి ఉంటే, దట్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఐడెంటిటీ 1 ఎగ్జిస్ట్, అది అండ్ కామ్యుటేటివ్ కూడా అయి ఉంటే, హ్యాస్ నో 0 డివైజెస్. 3 ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ట్రా చెప్తున్నాం. ఓకే, ఆర్ కంటే 3 ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్లో, అంటే ఖచ్చితంగా ఆర్ అయి ఉంటుంది. ఈ ఆర్ఏ రింగ్ విత్ యూనిటీ అండ్ ఆర్ ఈస్ కామ్యుటేటివ్ అయినప్పుడు ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అంటాం. ఇంతకుముందు మనం అబ్జర్వ్ చేసిన దాని ప్రకారం ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ హ్యాస్ నో 0 డివైజెస్ అని చెప్పాం. ఓకే మా, అండ్ let R plus dot is integral domain, and let the characteristic of R, characteristic of this ring R is, or ID R is P. అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి P is not equal to 0. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆర్లో ఉన్న ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా ఇలాగా ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అనుకుంటే, ఇట్లా ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అనుకుంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ P అంటున్నాం కాబట్టి కంపల్సరీగా PA is equal to 0 అవ్వాలి. రైట్, we take let me take the characteristic of R is equal to P. క్యారెక్టరిస్టిక్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇది నాన్ జీరో అయి ఉండాలి కంపల్సరీగా. ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ P అంటున్నాము అంటే P ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయి ఉండాలి ఫర్ ఆర్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. ఏ అనే ఎనీ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే P క్యారెక్టరిస్టిక్ కాబట్టి PA ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. PA ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. ఓకే, ఇఫ్ పాసిబుల్ అజ్యూమ్ P ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్. వాట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్? To show that the characteristic of an ID is either prime or 0. ప్రైమ్ నెంబర్ కానీ 0 కానీ అని చూపించాలి. ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్. 0 అంటే అసలు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇలాంటి నంబరే లేకపోతే 0 అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, జెడ్ ప్లస్ డాట్కి క్యారెక్టరిస్టిక్ 0. ఎందుకంటే ఎన్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యేటట్టు అసలు నంబరే లేదు, ఎన్ఏ లేదు కాబట్టి 0. ఇక్కడ P అనేది ఒకటి ఉంటుంది అని తీసుకున్నాం కాబట్టి 0 కాదు. ఇంకేమని చూపించాలి? చూపించాల్సింది ఏంటి? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఐడి ఈజ్ ఎయిదర్ 0 ఆర్ ప్రైమ్. ఒకటి ఉంది అని చెప్తున్నాం కాబట్టి 0 కాదు. ఇంకపోతే ఏమని చూపించాలి? ప్రైమ్ అని చూపించాలి. ప్రైమ్ అని చూపించాలి అంటే దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ తీసుకుంటున్నాం. ఇఫ్ పాసిబుల్ సపోజ్ యు అజ్యూమ్ P ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్. అజ్యూమ్ P ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్. ఓకేమా, అజ్యూమ్ P ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్.
p ప్రైమ్ కాదు అంటే దెన్ ఏమవుతుంది? ఇది దానికి ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ప్రైమ్ అయితే ఫ్యాక్టర్స్ ఉండవు. p ప్రైమ్ కాదు అంటున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్. విల్ లెట్ దట్ ఈస్ m ఇంటూ n వేర్ mn లెస్ దెన్ p. రెండు సపోజ్ p వచ్చేసి 8 అనుకోండి, అంటే ప్రైమ్ కాదు అని చెప్పాను కాబట్టి 4 ఇంటూ 2 తీసుకుంటాం. కంపల్సరీగా ఈ 4, 2 రెండు కూడా మీరు తీసుకున్న 8 కంటే చిన్నవి. అంతేగా, p అనేది రెండు నెంబర్స్ ప్రోడక్ట్ అంటే కంపల్సరీగా ఈ రెండు నెంబర్స్ p కంటే చిన్నవి ఉంటాయి. 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ 2. సో ఈ ప్రోడక్ట్లో ఉన్న 2 నెంబర్స్ లెస్ దెన్ p అని చెప్పాం. యూ లెట్ ఎన్ ఇంటీజర్ ఆర్ ఎలిమెంట్ a బిలాంగ్స్ టు a ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది a ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అమ్మా, బై మిస్టేక్ ఇంప్లేస్ వచ్చింది, యూ కరెక్ట్ ఇట్. a ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 బిలాంగ్స్ టు r. ఆర్లో 0 కాని ఎలిమెంట్ ఒకటి తీసుకోండి. ఇప్పుడు a ఇంటూ a అంటే a స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇది కూడా బిలాంగ్స్ టు r, ఎందుకంటే రింగ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? డాట్ వచ్చేసి బైనరీ ఆపరేషన్, అంటే రెండు ఎలిమెంట్స్ ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే వచ్చే ఎలిమెంట్ మళ్ళీ ఆర్లోనే ఉంటే బైనరీ అంటాం. కాబట్టి a బిలాంగ్స్ టు r గివ్స్ a ఇంటూ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు r అండ్ a స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఎందుకంటే a నాట్ ఈక్వల్ టు 0 చెప్పాం కాబట్టి a స్క్వేర్ కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇంకో రీజన్ కూడా ఏంటంటే, ఒకవేళ ఇది మీ ఇష్టం రాస్తారా అండి, అది సిన్స్ r ఈజ్ ఐడి, r ఐడి కాబట్టి హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్. నో జీరో డివైజర్స్ అంటే ఏంటి? రెండు ఎలిమెంట్స్ మల్టిప్లై చేస్తే 0 వచ్చింది, ఈ రెండు నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అమ్మేది, ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఈ రెండు నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యి ప్రోడక్ట్ 0 అవుతుంది అంటే జీరో డివైజెస్ ఉన్నట్టు. కానీ ఆర్ ఐడి అని చెప్తున్నారు కాబట్టి జీరో డివైజెస్ ఉండవు. కాబట్టి ఈ రెండు నాట్ జీరో వాల్యూస్ అయితే ప్రోడక్ట్ కూడా నాట్ 0 అవుతుంది అనమాట. మీకు ఇదంతా అర్థం కాకపోతే ఇంకొక విషయం, ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి a ఇంటూ a స్క్వేర్ కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి. ఇప్పుడు a స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు p క్యారెక్టరిస్టిక్ కాబట్టి ఈ ఎలిమెంట్ మనసులో మీరు b అనుకోండి, ఈ ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు r అయినప్పుడు p ఇంటూ దిస్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. అంతేనా? p క్యారెక్టరిస్టిక్ అండ్ దిస్ ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు r కాబట్టి p ఇంటూ దిస్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. p ఏమనుకున్నాం? mn. Substitute mn here. mn into a square is 0. m into n into a into a. It means gives ma into na is equal to 0. Either ma is equal to 0 or na is equal to 0. Okay. Now we take the first one. ma is equal to 0. ma is equal to 0. You let any integer x belongs to r. ఇది 0 అయితే ఇంటూ x కూడా 0 అవుతుంది. విచ్ మీన్స్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకున్నాం కాబట్టి ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి కంపల్సరీ ఈ mx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇక్కడ 0 mx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. mx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ దిస్ ఈజ్ 0. mx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. mx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే m లెస్ దెన్ p క్యారెక్టరిస్టిక్ అవుతుంది కాబట్టి pa 0 అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ p కంటే చిన్న ఎలిమెంట్ ma 0 అవుతుంది అంటే 0 అమ్మా, ఇది 0. mx 0 అవుతుంది అంటే దీని అర్థం ఏంటి? m ఇంటూ ఆర్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ 0 అవుతుంది అంటే m ఈజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అనే కదా అర్థం. p ఆల్రెడీ మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ అని చెప్పాము. p క్యారెక్టరిస్టిక్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద లీస్ట్ ఎలిమెంట్ సచ్ దట్ px ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. కానీ p కంటే చిన్న ఎలిమెంట్ m తీసుకున్నప్పుడు mx కూడా 0 అంటున్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ అబ్సర్డ్. దిస్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్ అంటే ma 0 అనేది తప్పు కాబట్టి ma నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. మనం ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాం, p ఈజ్ ప్రైమ్ అని తీసుకున్నప్పుడు మనకు ma ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని వచ్చింది, మళ్ళీ ma ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. రెండు క్వైట్ ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చాయి. ఇవి ఎలా వచ్చాయి? We get two quite opposite statements because we assume p is prime. So prime అనుకోబట్టే మనకి రెండు ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చాయి. సో అవర్ అజంప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. ఇప్పుడు ma 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 చూపించినట్టే మీరు ma నాట్ ఈక్వల్ టు 0 చూపించినట్టే na కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు 0 చూపించవచ్చు. అంటే ma 0 అని చూపించారు, మనమే చూపించాం, ma నాట్ ఈక్వల్ టు 0, క్వైట్ ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్. So our assumption is wrong. What is our assumption? This is contradiction. So our assumption is wrong. So what is our assumption? P is prime. This is wrong. So we have this is
p is not prime అని తీసుకున్నాం. That is wrong. So p is a prime is correct. That means r is id అని తీసుకున్నాం. So the characteristic of id is a prime number. We know that every field is an id. కాబట్టి ఐడిలో క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రైమ్ అయిందంటే ఫీల్డ్ అనేది ఐడి కూడా అవుతుంది కాబట్టి సో ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎయిదర్ ఏ ప్రైమ్ ఆర్ జీరో. ఓకేమ్మా, దిస్ ఈస్ ద థీరమ్ either a prime or zero. So what is conclusion? The characteristic of a field is either a prime or zero. You note, a finite field K must have characteristic P is not equal to 0. Suppose K JP is equal to n, then K has exactly P power n elements. K is a field number. K JP is equal to n, then K has exactly P power n elements.